Hello student, myself Deepika Prajapati from Computer Department and welcome to all of you in our today's session. So dear all student, we have already seen about introduction about the .NET framework with its various types of component like a CLR component, it stands for Common Language Runtime. Then second component of the .NET framework is the CLS component, that means Common Language Specification. The third component of the .NET framework is FCL, as well as we can also say as FCL as a BCL. So FCL stands for a Framework Class Library. Otherwise BCL it stands for a Base Class Library. Then the fourth component of the .NET framework is CTS, it means Common Type Specification. So these all components of the .NET framework we have already seen in our previous video lecture series of the .NET. So now next IDE of the .NET programming. So what is IDE? IDE stands for Integrated Development Environment. So IDE means what? This is a nothing but this is a basic part of our Visual Studio software. Once again remember thing about this. IDE is nothing but the one part of Visual Studio software. And what is Visual Studio? Visual Studio is our software for performing the various types of programming based on Visual Basic Language. સો આપણે જે વિઝ્યુઅલ સ્ટુડિયો સોફ્ટવેરનો યુઝ કરવાના છીએ, વિઝ્યુઅલ સ્ટુડિયો સોફ્ટવેર શાના માટે આપણે યુઝ કરીશું? તો જે રીતે આપણે સી લેંગ્વેજ અને C++ લેંગ્વેજ માટે ટર્બો સી, અધરવાઇઝ તમે દેવ C++નો યુઝ કર્યો છે સોફ્ટવેરનો, તો આ લેંગ્વેજ જે આપણી છે .NET લેંગ્વેજ, જેમાં આપણે પ્રોગ્રામ પરફોર્મ કરવા માટે કયા સોફ્ટવેરનો યુઝ કરવાનો છે? વિઝ્યુઅલ સ્ટુડિયોનો. તો જે વિઝ્યુઅલ સ્ટુડિયો સોફ્ટવેર યુઝ કરવાના છીએ એમાં જે વેરિયસ ટાઈપ્સ ઓફ ટૂલ્સ રહેલા છે એ દરેક પાર્ટ્સ શેના છે? ઇન્ટિગ્રેટેડ ડેવલપમેન્ટ એન્વાયરમેન્ટના. સો Visual Studio software .NET provide an environment that is common to all languages which is known as a IDE. It means આપણે જે આ સેમેસ્ટરની અંદર સ્ટડી કરવાની છે .NETની લેંગ્વેજ, બેઝિકલી .NET જે છે 44 ટાઈપ્સ લેંગ્વેજ સપોર્ટ કરે છે, ઇવન એનાથી પણ વધારે. નાવ ઇન અ જનરલ ડેઝ .NET સપોર્ટ 44 ટાઈપ્સ ઓફ લેંગ્વેજીસ, બટ in this semester we have to study the one language of the .NET programming is that VB language. Once again in this semester we have to study the .NET programming language is VB, it means Visual Basic Language. But basically now in a general days .NET programming support of 44 types, as well as we can also say 44 plus languages support. So in a Visual Studio the .NET provide an environment that is common to all languages which is known as an integrated development environment. And the IDE contains menu bar, context menu, toolbar, toolbox, solution explorer, property window, form design view, code editor window. These all are stored in our IDE parts, it means integrated development parts. હવે અહીંયા જે તમને બધા નામ છે મેનુ બાર, કોન્ટેક્સ્ટ મેનુ, ટૂલ બાર, ટૂલ બોક્સ, સોલ્યુશન એક્સપ્લોરર, પ્રોપર્ટી વિન્ડો, ફોર્મ ડિઝાઇન વ્યૂ, કોડ એડિટર વિન્ડો, આમાં અત્યારે તમને કંઈ આઈડિયા નહીં આવે. અને આ જે વસ્તુ છે એને હું તમને જ્યારે પણ પ્રેક્ટિકલી પરફોર્મન્સમાં બતાવીશ, જ્યારે આપણો વિઝ્યુઅલ સ્ટુડિયો ઇન્સ્ટોલ થઈ જશે ત્યારે, કે એમાં કોને આપણે મેનુ બાર કહીશું, કોને કોન્ટેક્સ્ટ મેનુ કહીશું, કોને ટૂલ બાર કહીશું, ટૂલ બોક્સ કોને કહેવાય, સોલ્યુશન એક્સપ્લોરર કોને કહેવાય, પ્રોપર્ટી વિન્ડો કોને કહેવાય, ફોર્મ ડિઝાઇન વ્યૂ કોણ છે, કોડ એડિટર વ્યૂ ક્યાં છે. તો આ બધું અત્યારે હું તમને એક પીકમાં બતાવું. જ્યારે પણ તમે વિઝ્યુઅલ સ્ટુડિયો ઇન્સ્ટોલ કરી લેશો એના પછી તમે જ્યારે ઓપન કરશો વિઝ્યુઅલ સ્ટુડિયો સોફ્ટવેર, હું તમને આના સ્ટેપ પણ બતાવીશ કે હાઉ ટુ ઇન્સ્ટોલ વિઝ્યુઅલ સ્ટુડિયો. વિઝ્યુઅલ સ્ટુડિયોને કઈ રીતે આપણે ઇન્સ્ટોલ કરવાનું છે એના પણ સ્ટેપ હું તમને આ જ PPTમાં બતાવીશ. એ રીતે તમે તમારા પીસીમાં સોફ્ટવેર ઇન્સ્ટોલ કરી શકો છો. આજે કરશો તો પણ ચાલશે,
વિધિન અ 2-3 ડેઝમાં કરી દેશો તો પણ ચાલશે. બટ હાઉ ટુ ઇન્સ્ટોલ ધીસ વિઝ્યુઅલ સ્ટુડિયો સોફ્ટવેર ફોર પરફોર્મિંગ .NET VB પ્રોગ્રામ, ઇટ મીન્સ .NET વિઝ્યુઅલ બેઝિક પ્રોગ્રામ, એને પરફોર્મ કરવા માટે આપણે બેઝિકલી વિઝ્યુઅલ સ્ટુડિયો સોફ્ટવેર ઇન્સ્ટોલ કરવું જ પડશે. સો જ્યારે પણ તમે વિઝ્યુઅલ સ્ટુડિયો ઇન્સ્ટોલ કરી દેશો ત્યાર પછી તમને વિન્ડોઝ સ્ક્રીનમાં ઓપન કરશો ત્યારે આ ટાઈપનું તમને વિન્ડોઝ સ્ક્રીનની અંદર પોપઅપ બોક્સ, ઇટ મીન્સ કે આ રીતનું તમને જોવા મળશે સ્ક્રીન પર. તો એમાં તે અહીંયા જે દેખાય છે ફાઇલ, એડિટ, વ્યૂ, પ્રોજેક્ટ, બિલ્ડ, ડિબગ, ટીમ, ડેટા, ફોર્મેટ, ટૂલ્સ, આર્કિટેક્ચર, ટેસ્ટ, એનાલાઇઝ, વિન્ડો એન્ડ હેલ્પ. સો ધીસ ઓલ આર નથિંગ બટ અવર મેનુઝ એન્ડ દેટ ઇઝ યુઝડ ઇન ડિઝાઇનિંગ ધ ફોર્મ. એટલે કે જ્યારે આપણે ફોર્મને ડિઝાઇન કરવું હશે ત્યારે આ બધા મેનુનો આપણે યુઝ કરીશું. તો એને આપણે શું કહીશું? મેનુ બાર. વાય ઇટ્સ નોન એઝ અ મેનુ બાર? બિકોઝ હિયર ધ ફાઇલ, એડિટ, વ્યૂ, ધીસ ઓલ આર મેનુ. અને એને આપણે જ્યાં સ્ટોર કરેલા દેખાય છે આ રીતે બાય ડિફોલ્ટ, એને આપણે શું કહીશું? મેનુ બાર. સો હું તમને જસ્ટ એક્ઝામ્પલ આપું કે તમે જ્યારે જીમેલ ઓપન કરો છો તો જીમેલની અંદર જ્યારે તમે સાઇનઅપ થાવ છો તો સાઇનઅપ થવા માટે ચલો પહેલેથી આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ કે ચલો કોઈને જીમેલ અકાઉન્ટ છે જ નહીં તો એને જીમેલ અકાઉન્ટ ક્રિએટ કરવા માટે પહેલાં તો રજિસ્ટર કરાવવું પડે. તો જ્યારે રજિસ્ટર કરાવે છે તો એને રજિસ્ટ્રેશનનું ફોર્મ ફિલઅપ કરવું જ પડે. સો whenever any new user create a Gmail account, then this user have to register all detail for the creating Gmail account. એટલે કે એને દરેક ડિટેલ ફિલઅપ કરવી પડે જીમેલ અકાઉન્ટમાં રજિસ્ટર થવા માટે. તો જ્યારે પણ એ રજિસ્ટ્રેશનનું ફોર્મ ખુલે છે તો એ ફોર્મમાં વેરિયસ ટાઈપ્સ ઓફ ફિલ્ડ તમને જોવા મળે છે. ફર્સ્ટ નેમ, લાસ્ટ નેમ, યોર કોન્ટેક્ટ નંબર, આઈધર યોર એડ્રેસ. તો આ રીતની તમને જે ફિલ્ડ જોવા મળે છે એ એક જાતનું ડિઝાઇનિંગ છે. તો આ જે ડિઝાઇનિંગ આપણે કરવાનું છે કોઈ લેંગ્વેજનો યુઝ કરીને એને આપણે શું કહીશું? ફોર્મ વ્યૂ ડિઝાઇન. વન્સ અગેન કે કોઈ પણ ફોર્મનું આપણે ડિઝાઇન કરવું છે. ચાલો આપણે લોગિનનું પેજ જોતા હોઈએ કોઈ પણ સાઇટમાં તો તમને યુઝરનેમ અને પાસવર્ડ નાખવાનું કહે છે. તો યુઝરનેમ અને પાસવર્ડ નાખવા માટે પણ તમને જે ડિઝાઇન દેખાય છે ફોર્મમાં એ શું છે? તો એ પણ એક કોડથી ડિઝાઇન ક્રિએટ કરેલી છે. તો એના માટે કોઈ લેંગ્વેજ યુઝ કરી છે અને લેંગ્વેજની અંદર કોડનો યુઝ થયો છે જેનાથી આપણને સાઇટ પર એ રીતની લોગિન પેજની ડિઝાઇન શો થાય છે. તો એ રીતની આપણે ડિઝાઇન ક્રિએટ કરવા માટે પણ શેનો યુઝ કરવાનો છે? .NETની અંદર આપણે વિઝ્યુઅલ બેઝિક લેંગ્વેજનો. એને આપણે શું કહીશું? ફોર્મ વ્યૂ ડિઝાઇન. તો અહીંયા તમે હવે આ જોઈ શકો છો કે વેરિયસ ટાઈપ્સ ઓફ ટૂલ દેખાય છે એને આપણે શું કહીશું? આ ટૂલ બાર. પછી અહીંયા તમે સોલ્યુશન એક્સપ્લોરર જોઈ શકો છો. તો સોલ્યુશન એક્સપ્લોરરમાં શું હશે? તમારું લીધેલું ફોર્મ. તો મારે અહીંયા જે મેં અહીંયા દેખાય છે તમને ફોર્મ 1.vb આપણું બાય ડિફોલ્ટ એક્સટેન્શન રહેશે વિઝ્યુઅલ બેઝિક. ફોર્મ 1 એ આપણા ફોર્મનું નામ છે. જે રીતે તમે સી લેંગ્વેજની અંદર તમે તમારું જે .cpp કરીને ફાઇલ નેમ આપો છો તમારી ફાઇલ .cpp એ રીતે અહીંયા શું આપવાનું છે? ફોર્મમાં તમારું નામ અને .vb જે છે એ બાય ડિફોલ્ટ એક્સટેન્શન રહેવાનું. જે રીતે સી લેંગ્વેજમાં .cpp હતું એવી રીતે અહીંયા શું રહેશે? .vb રહેશે. અને અહીંયા ફોર્મ 1 જે છે ત્યાં આપણું શું કરવાનું? આપણે પોતાનું નામ એડ કરવું હોય તો પણ કરી શકીએ. તો જે આ ફોર્મ 1.vb છે ક્યાંક ને ક્યાંક તો સ્ટોર થવું જ જોઈએ. તો એ સ્ટોર ક્યાં થશે? તો એ સોલ્યુશન એક્સપ્લોરરમાં, જ્યાં તમે અહીંયા જોઈ શકો છો ફોર્મ 1.vb. તો જ્યાં પણ આપણા ફોર્મનું નામ સ્ટોર થાય છે એને આપણે શું કહીએ છીએ? સોલ્યુશન એક્સપ્લોરર. અને જે સોલ્યુશન એક્સપ્લોરરમાં આપણું ફોર્મ જે સ્ટોર થાય છે એની દરેક પ્રોપર્ટી પણ અહીંયા આપણને જોવા મળે છે. તો ધીસ ઓલ પોર્શન ઓફ ધ રાઇટ સાઇડ ઓફ ધ વિન્ડોઝ ઓફ વિઝ્યુઅલ સ્ટુડિયો દેટ ઇઝ નોન એઝ અ સોલ્યુશન એક્સપ્લોરર. એટલે કે રાઇટ સાઇડમાં જે આપણને વિન્ડોઝ સ્ક્રીનમાં શો થાય છે એને આપણે સોલ્યુશન એક્સપ્લોરર કહીશું. ઓકે, તો આ બધા જ પાર્ટ્સ જે છે એ શેમાં આવે છે? ઇન્ટિગ્રેટેડ ડેવલપમેન્ટ એન્વાયરમેન્ટની અંદર. સો વન્સ અગેન મેનુ બારમાં આઈડિયા આવી ગયો હશે આઈ હોપ. કોન્ટેક્સ્ટ મેનુમાં આઈડિયા આવી ગયો હશે. તો કોન્ટેક્સ્ટ મેનુ હવે આપણે કોને કહીશું? તો કોન્ટેક્સ્ટ મેનુ ઇઝ નથિંગ બટ વન ટાઈપ ઓફ અવર ફોર્મ ઓફ મેનુ. તો એ જ્યારે પણ હું તમને ઇન્સ્ટોલેશન પ્રોસેસ થઈ ગયા બાદ આપણે પરફોર્મન્સ સ્ટાર્ટ કરીશું એમાં તમને સમજાવીશ તો વધારે આઈડિયા આવશે. દેન નેક્સ્ટ આપણે શું હતું? ટૂલ બાર. તો ટૂલ બાર પણ અહીંયા આપણે જોઈ લીધું. ધીસ વન ઇઝ અવર ટૂલ બાર.
દેન ટૂલ બોક્સ. સો ટૂલ બોક્સ તમને અહીંયા દેખાય છે, જો લેફ્ટ સાઈડની સ્ક્રીન છે એમાં અહીંયા જુઓ ટૂલ બોક્સ છે. તો જ્યારે પણ અહીંયા આ રીતનું ટૂલ બોક્સ હોય એના પર ક્લિક કરીશું ને એટલે તમને વેરિયસ ટાઈપ્સ ઓફ બટન્સ, લેબલ, ટેક્સ્ટ બોક્સ આ બધું દેખાશે. તો બટન મીન્સ સબમિટ બટન, જે આપણે લોગિન પેજ હોય એમાં યુઝર નેમ નાખીએ, પાસવર્ડ નાખીએ, પછી લોગિન કરીએ તો લોગિનનું પેજ ઓપન થઈ જાય છે એના પછીનું જે છે સક્સેસફુલી લોગિન થઈને. તો એવું લોગિન બટન છે, સબમિટ બટન છે, રેડિયો બટન છે. રેડિયો બટન મીન્સ વોટ કે કોઈ ફોર્મ ફિલઅપ કરતા હોઈએ એમાં જેન્ડર સિલેક્ટ કરવાનું આવે, મેલ આઈધર ફિમેલ, એટલે તમે મેલ ફિમેલ કરો સિલેક્ટ, અને જો મેલ ના હોય, ફિમેલ ના હોય અને અધર હોય તો એવા આપણને કોઈ પણ એક સિલેક્ટ કરવા માટેના બટન્સ આપે છે. તો એને શું કહેવાય? રેડિયો બટન. તો એવું રેડિયો બટન હોય, ચેકબોક્સ બટન હોય. ચેકબોક્સ બટન મીન્સ કે તમે એક કરતાં વધારે મલ્ટિપલ સિલેક્ટ કરી શકતા હોય અને ચેકબોક્સ કહેવાય. તો આવા બધા જે બટન્સ છે એ શેમાં હોય છે? ટૂલબોક્સની અંદર. એને આપણે શું કહીશું? ટૂલબોક્સ. નેક્સ્ટ સોલ્યુશન એક્સપ્લોરર એન્ડ પ્રોપર્ટી વિન્ડો. એ પણ આપણે જોઈ લીધું કે આને સોલ્યુશન એક્સપ્લોરર કહેવાય, જેમાં શું હશે? આપણું ફોર્મ હશે એ સ્ટોર થયેલું હશે અને એની પ્રોપર્ટી વિન્ડો પણ નીચે જોવા મળે છે આપણને. નેક્સ્ટ એના પછી શું છે? ફોર્મ ડિઝાઇન વ્યૂ. તો આ આપણું શું થયું? ફોર્મ ડિઝાઇન વ્યૂ, જેની અંદર આપણે ડિઝાઇનિંગ કરવાનું આવશે કોઈપણ પેજનું. ફોર એક્ઝામ્પલ તરીકે રજિસ્ટ્રેશન પેજનું ડિઝાઇનિંગ કરી શકીએ આપણે, લોગિન પેજનું કરી શકીએ, કોન્ટેક્ટ એસનું કરી શકીએ, હોમ પેજનું કરી શકીએ. કોઈ પણ એઝ યુ વોન્ટ, તમે જે ઈચ્છો એ પ્રમાણેનું ડિઝાઇનિંગ બનાવી શકો. અને એને આપણે આગળના લેક્ચર જેમ જેમ ભણીશું એમ એમ હું તમને શીખવાડતી જઈશ કે લેંગ્વેજનો યુઝ કરીને આપણે કઈ રીતે વેબસાઇટનું ડિઝાઇનિંગ ફોર્મ ક્રિએટ કરી શકીએ. દેન કોડ એડિટર, એટલે એનું કોડિંગ આવશે. એટલે કોઈ પણ વસ્તુ આપણે જે ક્રિએટ કરવા માટે અહીંયા લઈશું એના પર ડબલ ક્લિક આપીશું તો ત્યાં આપણું કોડિંગ પોર્શન ઓપન થશે. ઓકે, ચલો નેક્સ્ટ દરેકના ઓવરવ્યૂ લઈ લઈએ. સોલ્યુશન એક્સપ્લોરર શું કરે છે? સો સોલ્યુશન એક્સપ્લોરર ડિસ્પ્લે ફાઇલ નેમ ફોર ફાઇલ દેટ કમ્પ્રાઇઝ અ પ્રોજેક્ટ. તો અહીંયા જે આપણે સોલ્યુશન એક્સપ્લોરરમાં જોયું કે form1.vb એ આપણી શું છે? ફાઇલ છે. ઇટ્સ નથિંગ બટ અવર ફાઇલ નેમ, જે શેમાં સ્ટોર થાય છે? સોલ્યુશન એક્સપ્લોરર વિન્ડોમાં. પ્રોપર્ટી વિન્ડોઝમાં શું હોય છે? ડિસ્પ્લે ધ પ્રોપર્ટી ઓફ કરન્ટલી સિલેક્ટેડ ઓબ્જેક્ટ ઇન ધ ફિગર દેટ પ્રોપર્ટીઝ ડિસ્પ્લેડ આર ધોઝ ધ ફોર્મ ઓબ્જેક્ટ. અહીંયા આપણે ફોર્મ પર ક્લિક કરેલું છે હિયર. સો અહીંયા આપણું ફોર્મ છે એની પ્રોપર્ટી શો થાય છે, એટલે જેના પર આપણે ક્લિક કરશું અહીંયા એની પ્રોપર્ટી શો થઈ જશે. દેન કોન્ટેક્સ્ટ મેનુ. સો વેન એન આઇટમ ઇઝ રાઇટ ક્લિકડ, કોન્ટેક્સ્ટ મેનુ આર ઓપન. તો અહીંયા હું તમને મેં તમને અહીંયા બતાવ્યું હતું કે ચલો આ ફોર્મ છે તો ફોર્મ પર હું રાઇટ ક્લિક આપું તો એના પર ઓપન આવે, ઓપન વિથ આવે. તો એવા વેરિયસ ટાઈપ્સ ઓફ આપણને જોવા મળે મેનુ એટ અ ટાઈમ. વેન એવર વી ક્લિક એની ફોર્મ એટ રાઇટ સાઈડ, ત્યારે આપણને જે મેનુ શો થાય છે એને આપણે શું કહીએ છીએ? કોન્ટેક્સ્ટ મેનુ. ટૂલ બાર. સોરી અહીંયા સ્પેલિંગ મિસ્ટેક થઈ ગયો છે મારાથી. સો હિયર નોટ ડાઉન toolbar. So it provide a quick access to commonly used command like save, cut, copy, undo. તો આ જે છે એ આપણા શેમાં આવશે? ટૂલબારની અંદર. નેક્સ્ટ ટૂલબોક્સ. તો જો મેં તમને પહેલાં કહ્યું એવી જ રીતે કે ટૂલબોક્સ શું પ્રોવાઈડ કરે છે? લેબલ હોય, ટેક્સ્ટ બોક્સ હોય, બટન હોય, કોમ્બો બોક્સ હોય, લિસ્ટ બોક્સ હોય, રેડિયો બટન હોય, ચેકબોક્સ હોય. આ બધું શેમાં આવે? ટૂલબોક્સની અંદર આવે. દેન ફોર્મ ડિઝાઇન વ્યૂ. તો એમાં ડ્રેગ એન્ડ ડ્રોપ કંટ્રોલ કરવાના આવશે, તો એ આપણે પ્રેક્ટિકલી પરફોર્મન્સમાં જોઈ લઈશું. દેન કોડ એડિટર વિન્ડો, એની અંદર આપણે કોડ રાઇટ કરવાનો આવશે, પ્રોગ્રામિંગ કોડ કરવાનું આવશે. એન્ડ ડેટાબેઝ એક્સપ્લોરર, તો એની અંદર ડેટાબેઝ સાથે કનેક્ટ કરવાના આવશે આપણા ડેટાને. ચલો નેક્સ્ટ છે વેરિયેબલ. ધેટ ઇઝ અ વેરી મોસ્ટ એમ્પી કન્સેપ્ટ ફોર ધ GTU એક્ઝામ. કે વેરિયેબલ કોને કહેવાય? VB લેંગ્વેજની અંદર, VB.NETમાં વેરિયેબલ શું છે? તો કન્સેપ્ટ બધા માટે સેમ જ છે. કોઈ પણ લેંગ્વેજ આપણે લઈ લઈએ, C લેંગ્વેજ હોય, C++ હોય, જાવા હોય, .NET હોય, કોઈ પણ લેંગ્વેજ હોય એમાં કન્સેપ્ટ બધાના સેમ જ રહેશે. બદલાશે શું? ઓનલી સિન્ટેક્સ. તો અહીંયા પણ વેરિયેબલનો કન્સેપ્ટ સેમ જ છે, બટ અહીંયા એની જે સિન્ટેક્સ છે એ સિન્ટેક્સ ચેન્જ થઈ જશે. So here a variable is nothing but a name given to a storage area that our program can manipulate.
So each variable in VB.NET has a specific type which determines the size and layout of the variable's memory, the range of values that can be stored within that memory. So here we have to declare a variable with using the dim statement is used for variable declaration, and storage allocation for one or more variable. Then we have to use also dim statement. તો અહીંયા જે આપણે વેરિયેબલ ડિક્લેર કરીશું VB.NETમાં, તો એના માટે આપણે એક સ્ટેટમેન્ટનો યુઝ કરવો પડશે, અને એ સ્ટેટમેન્ટમાં આપણે એક કીવર્ડનો યુઝ કરવાનો છે, અને કીવર્ડ છે ડીમ કીવર્ડ. તો અહીંયા જે આપણી ડીમ કીવર્ડ છે એનું સ્ટેન્ડ્સ ફોર થાય છે ડિક્લેર ઇન અ મેમરી. વન્સ અગેન, ડીમ મીન્સ ડિક્લેર ઇન અ મેમરી. મેમરીમાં આપણે પીઆઈ એ આપણું વેરિયેબલ છે, એઝ અ ડબલ એ એની ડેટા ટાઈપ છે. તો આ રીતે ડોટનેટની અંદર VB લેંગ્વેજમાં વેરિયેબલ ડિક્લેરેશન કરવા માટે આપણે ડીમ કીવર્ડ યુઝ કરવાનું, પછી વેરિયેબલ નેમ આપવાનું અને એની ડેટા ટાઈપ આપવાની છે એઝ કરીને. તો અહીંયા મેં ડેટા ટાઈપ આપી દીધી છે ડબલ. સો ધીસ ઇઝ અવર વેરિયેબલ ડિક્લેરેશન ડેમો. વેરિયેબલ ઇનિશિયલાઇઝેશન ઇન VB.NET. સો VB.NETની અંદર વેરિયેબલ ઇનિશિયલાઇઝેશન ઇટ મીન્સ કે જ્યારે પણ આપણે વેરિયેબલને ડિક્લેર કરીએ અને એની સાથે સાથે એની વેલ્યુ પણ જો અસાઇન કરતા હોઈએ તો એને આપણે શું કહીશું? વેરિયેબલ ઇનિશિયલાઇઝેશન. ઇટ મીન્સ અહીંયા પીઆઈ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 3.4, પાઈ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 3.4. તો અહીંયા જો એની વેલ્યુ પણ આપણે આપી દઈએ છીએ તો એને આપણે શું કહીશું? વેરિયેબલ ઇનિશિયલાઇઝેશન. અને એને આપણે ડિક્લેર કરવું હોય તો આ રીતે ડીમ પીઆઈ એઝ ડબલ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 3.4. અને આ આપણું સિમ્પલ વેરિયેબલ ડિક્લેરેશન છે. અહીંયા આપણું વેરિયેબલ ઇનિશિયલાઇઝેશન ડિક્લેરેશન છે. ઓકે, આઈ હોપ તમને વેરિયેબલ કોન્સેપ્ટમાં સમજણ પડી ગઈ હશે. હવે આને કઈ રીતે ટાઈપ કરવું એ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચર જ્યારે આપણે આવશે એમાં આપણે સ્ટડી કરીશું કે આ બધું જ જે છે એને એઝ અ પ્રોગ્રામિકલી પરફોર્મ કઈ રીતે થશે. તો એ આપણે નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચર જે પ્રેક્ટિકલીના આવશે એમાં આપણે જોઈ લઈશું, એટલે તમારો ડાઉટ છે એ ક્લિયર થઈ જશે. Then next, data type. So data types refer to an extensive system used for declaring variables or functions of different types. So the type of variable determines how much space it occupies in storage and how the bit pattern stored is interpreted. So the data types of the .NET is such a type, first of all, integral types, floating point types, decimal types, Boolean types, and date types. So the example about these types of data type is first integral type as a byte, short, U-short, integer, long, U-long, character. Then floating point ma single and double, decimal ma example as a decimal. Boolean types consider a value as a true and false value, and date types of data type as a date. The constant means nothing but it is a fixed value. We cannot edit it. Value of variable at a runtime, that means constant. So the constant refers to fixed value that the program may not alter during its execution. It means that whenever a value can be defined as a variable and we want to change at a runtime, but we used a constant variable at a compile time, then we can't change a variable value at a runtime. It means that is a constant. So constant refers to the fixed values that program may not alter during its execution, and these fixed value are also called literals. And constant can be of the basic data types like an integer constant, floating constant, character constant, or string literal. So in a VB.NET, constants are declared using the const statement, and the const statement is used at a module, class, structure, procedure, or block level for use in place of literal values. So whenever any simple variable defined in our Visual Basic, then we have to use dim keyword, dim. But whenever we define constant variable, then we use
const keyword, const. So this is our constant variable declaration. Next, object data type. So we can store anything in object data type and it require more memory than other data types. So for example, dim temp as a object. So here dim is our variable declaration keyword, temp is our variable, object is our data type, and here one is our variable value, it means variable initialization. Okay. Next, how to download and install Visual Studio. હવે તમે Visual Studio ને કઈ રીતે ઇન્સ્ટોલ કરો અથવા તો એને ડાઉનલોડ કઈ રીતે કરી શકાય, તો લેટ્સ લુક એટ ધ ડાઉનલોડ પ્રોસેસ ઓફ Visual Studio IDE so that we can work with creating programs in the subsequent tutorials. So here one is you have to download the Visual Studio for the following link, https://visualstudio.microsoft.com, and download. The .NET language is developed and provided by Microsoft, so this software also provided as from Microsoft site. Then you have to choose these types of free trial. Then next, you can select Visual Studio Community Edition and Visual Studio 2017 Professional Edition. So 30-day free trial. In this tutorial we will install the Professional Edition. So here the click on the download exe file. તો તમને અહીંયા આ રીતના exe ફાઇલ ડાઉનલોડ થયેલી જોવા મળશે. પછી એના પર ક્લિક કરીશું એટલે આ રીતનું તમને પોપઅપ બોક્સ શો દેખાશે, જ્યાં તમારે કન્ટિન્યુ આપવાનું રહેશે. એના પછી કન્ટિન્યુ આપશો એટલે તમારું વિઝ્યુઅલ સ્ટુડિયો આ રીતના ઇન્સ્ટોલ થવાનું સ્ટાર્ટ થઈ જશે. એન્ડ દેન ઇન્સ્ટોલેશન પ્રોસેસ થયા બાદ તમને આ રીતનું એક બટન શો થશે, જેમાં આપણે વિઝ્યુઅલ સ્ટુડિયો પ્રોફેશનલ 2017 ને ઇન્સ્ટોલ કરવાનું છે. ત્યાં ઇન્સ્ટોલ થઈ જાય પછી આ રીતના પ્રોસેસ બતાવશે તમને, અને ત્યાંથી પછી રિબૂટ કર્યા પછી રિસ્ટાર્ટ કરવાનું, અને આપણે વિઝ્યુઅલ સ્ટુડિયોમાં આ રીતની થીમ સિલેક્ટ કરવાની આવશે. તો આમાંથી તમારે કોઈ પણ એક થીમ સિલેક્ટ કરી દેવાની. બ્લુ છે, લાઇટ છે, તો એમાં તમે લાઇટ થીમ સિલેક્ટ કરશો તો વધારે સારું રહેશે. અને પછી સ્ટાર્ટ કરી દેવાનું છે, સ્ટાર્ટ વિઝ્યુઅલ સ્ટુડિયો, જેથી તમારી વિઝ્યુઅલ સ્ટુડિયો સ્ટાર્ટ થઈને આ રીતના દેખાશે. અહીંયા એકચ્યુઅલી ડાર્ક એમણે કરેલી છે, જો અહીંયા જે બતાવે છે ડાર્ક, આ ક્લિક કરેલું છે એટલે તમને આ રીતની ડાર્ક સ્ક્રીન દેખાશે. જો તમે લાઇટ કરશો તો અહીંયા જે બ્લેક સ્ક્રીન આવે છે એના બદલે વ્હાઇટ સ્ક્રીન શો થશે. ઓકે, થેન્ક યુ.